أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم وجد وعزم ورضي الله عن عباده الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وإلى سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسلم برهم أن الله يريد لأجل الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الأستاذ العزام لك المقدم محمد بن علي وعلي وسلي وإبراهيم وجميع سادتنا علي أبي علي وسلي وإبراهيم من الله يريد الجنة الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سادتنا السفية أينما كانوا علت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم الجنة وينفعون بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا سيف الرديب
قطب الإرشاد وقيس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد العدد موسل فرعهم أن الله يريد رجال الجنة ينفعون بهم وبأسرار أنوارهم وعلومهم نفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الشيخ محمد نقشبند بن عبد العنباني أن الله يريد لهم الجنة وينفعون بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله إفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita yang dimulai dari salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Hadad. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita menyambung dari apa yang telah disampaikan pada malam Sabtu yang lalu. Pada malam Sabtu yang lalu kita sudah sampai dengan masalah rukun yang keenam yaitu i'tidal, dilanjutkan dengan penjelasan tentang kunut. Malam hari ini kita masuk pada rukun yang ketujuh. Rukun yang ketujuh yaitu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, karena itu adalah merupakan perintah dari Al-Quran dan hadis dan juga ijma' sekalian umat. Jadi rukun yang ketujuh itu adalah sujud sebanyak 2 kali pada masing-masing atau pada setiap rakaat. Berarti kalau sembahyangnya itu 3 rakaat, maka wajib sujudnya 2 kali 3 berarti 6. Kalau rakaatnya 4 berarti wajib sujudnya minimal 8. Kenapa jadi minimal 8? Bisa jadi 9, bisa jadi 10. Kenapa jadi 9? Karena pada saat membaca ayat itu terbaca ayat saja, ayat sejadah berarti 9. Atau misalnya pada waktu ketinggalan atau ragu-ragu, maka disunatkan sujud sebelum salam. Nah, yang menjadikan wajib itu
yang rukun itu adalah sujud yang 2 kali setiap rakaat. Jadi kalau zuhur berarti 8 kali sujudnya, kalau asar berarti 8, kalau subuh berarti 4 kali, kalau maghrib berarti 6 kali sujud yang rukun, karena satu rakaat jumlahnya adalah 2 kali sujud. Dan bermula hikmah. Nah, hikmah mengulangi sujud 2 kali karena bahwasanya ia adalah terlebih sampai kepada sifat tawadu. Nah, jadi salah satu hikmah dari sujud 2 kali itu menjadikan kita itu hendaknya lebih bersifat tawadu, bersifat rendah hati. Kenapa jadi rendah hati? Karena sesuatu yang mulia dari tubuh kita itu kita rela, kita ikhlas untuk menempatkan di tempat yang paling rendah, yaitu di lantai, yaitu dahi. Nah, sehingga dengan harapan salah satunya adalah menyebabkan kita lebih merasa tawadhu. Dan lagi pula katanya di sini bahwasanya syara' menyuruh akan yang demikian itu senantiasa untuk membaca doa di dalam sujud, karena salah satu tempat yang sangat mustajab untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah pada waktu dalam keadaan sujud, terlebih lagi sujud pada sujud rakaat terakhir atau sujud yang terakhir. Kalau misalnya kita sholat maghrib, berarti sujud yang keenam itu adalah waktu yang sangat dekat kepada Allah, waktu saat yang sangat baik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ulama menyarankan jangan sampai ketinggalan minimal 3 doa dibaca ketika pada waktu sujud. Kalau dalam penjelasan pengajian Guru Kumpul, bahkan Jasidin jangan sampai lupa untuk mendoakan orang tua. Rabbofilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ditambah lagi doa supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Kemudian ditambah lagi dengan doa apa lagi ya? Allahumma taubat an-nasuha qabla al-maut. Nah, minta Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Minta kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan rezeki, dalam artian kesempatan untuk bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Itu salah satu doa yang kita panjatkan ketika sujud yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah minta ditetapkan hati senantiasa untuk tetap berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, supaya kita tetap hati kita terpaut untuk dalam masalah-masalah keagamaan. Nah, itu minimal 4 tadi. Pada sujud terakhir kita doakan orang tua kita, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Kemudian yang keempat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimintakan supaya hati kita tetap istiqomah untuk berada di jalan yang benar atau di jalan sesuai dengan hukum-hukum agama. Nah, itu minimal. Makanya pada waktu sujud terakhir biasanya lebih lama, karena memang pada saat itu adalah saat-saat mustajab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mau minta apapun silahkan. Nah, tergantung dengan kekuatan kita pada waktu sujud. Kalau kita sholat sendirian, tapi kalau sholat jadi imam ya sadar-sadar sesuaikan dengan kemampuan makmum. Kalau sholat sendirian misalnya pada waktu sujud terakhir mau 15 menit pian hendak sujud, hendak minta sesuatu, silakan, asalkan minta segala sesuatunya itu jangan mempergunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Cina. Nah,
Bahasa Indonesia aja batal, apalagi bahasa Cina ya. Nah, kalau hendak minta sesuatu maka gunakan bahasa Arab boleh. Nah, tapi kalau seandainya kita kadang mampu merangkai kata dengan kalimat bahasa Arab, kata-kata bahasa Arab, sementara keinginan kita sesuai dengan kondisi di lapangan, maka silakan minta kepada Allah, cukup hati kita yang berkata-kata. Misalnya hendak, ya Allah, ulun esok ada proyek mau hendak digawi, tolong ya Allah berikan kesempatan kepada hamba untuk bisa mendapatkan proyek itu, misalnya itu cukup diucapkan di dalam hati, minta kepada Allah, ya Allah, anak ulun esok hendak ujian nasional, berikan kesempatan kepada anak hamba, mudahkan, lapangkan hatinya, bukakan pikirannya supaya dia bisa melaksanakan ujian nasional dengan baik sesuai dengan harapan. Minta sesuai dengan apa yang di hati kita, kada perlu diucapkan. Misalnya dia jawab, ya Allah, ulun minta esok hendak kawin lagi, batal sembahyangnya. Nah itu. Ya Allah, kalau mengucapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau hendak mengucapkan sesuatu doa yang tidak kita mampu mengucapkan dengan kalimat bahasa Arab, cukup kita lafalkan dalam hati kita keinginan kita, insya Allah Allah mendengar apa yang ada dalam hati kita. Kada perlu kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, apalagi bahasa Cina tadi. Nah, lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah salah satu bentuk syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas segala sesuatu kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi salah satu tujuan sujud tadi, hikmahnya adalah menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ini belum masuk syaratnya lah, ini masuk mukadimahnya. Nah, kemudian bermula sekurang-kurang sujud itu adalah menghantarkan akan kulit dahinya, nih dahi, meletakkan dahinya kepada tempat sujud, yakni dengan tiada dilapik. Nanti kita jelaskan dilapik. Dengan tanpa dilapik atasnya pada dahi itu, dan menetapkan dahinya pada tempat sujud, dan yang lain daripada itu segala syarat sujud yang lagi akan datang dijelaskan. Nah ini, jadi sekurang-kurangnya sujud itu dahi tadi ditempelkan, ditempatkan di tempat sujud, tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Kalau di dalam Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, salah satu syarat sujud tadi ya Sidin, itu tidak ada sesuatu benda yang bergerak yang menghalangi dahi ini untuk menempelkan ke tempat sujud. Artinya apabila dahi itu ada sesuatu benda yang bergerak menghalangi tempat sujud, misalnya gini nih, tidak ada apa-apa, berarti kalau ada sesuatu yang bergerak maka kita sujud di atas benda yang bergerak itu, maka di situ dijelaskan sujudnya kada sah karena dianggap dahi tidak menempel ke tempat sujud atau ke lantai tadi. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya pian sembahyang pakai surban yang panjang, ya Allah, yang selendang gitu. Kalau waktu berdiri kan bisa kadang-kadang sampai ke sini, tapi ketika pada sujud ternyata sorban pian tadi pas jatuhnya pas tepat jatuhnya di tempat pian sujud, lalu di atas sorban itu pian sujud atau meletakkan kedua telapak tangan pian, maka kedua telapak tangan pian dan dahi pian itu berarti kada sampai ke tempat sujud karena terhalang sesuatu benda yang bergerak dari tubuh kita. Nah, salah satu contoh lagi bebinian. Bebinian ini kan ada dua nih, ada dua jenis mukena. Satu jenis mukena yang langsung pakai baju gamis ulun ini kan langsung nih. Ada bebinian perempuan itu
Pakai jenis mukena yang berpotong, artinya roknya ada, atasannya ada. Kalau yang gamis itu insya Allah kada jadi masalah, karena kada bergerak-gerak itu, kada mungkin kecuali ganaban biasanya gober benar. Lalu pada waktu sujud menutupi tempat kita sujud. Tapi kalau mukena pian-pian yang berpotong itu yang berbahaya. Tanpa pian sadari itu mukena pada waktu pian sujud ternyata jatuh posisinya tuh tepat di tempat pian sujud, lalu dahi pian sujud ke tempat pian sujud terhalang oleh mukena tadi, maka dahi itu tidak menempel ke lantai, tidak menempel ke tempat sujud. Berarti menurut keterangan Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam Fathul Mu'in, maka sujudnya dianggap tidak sah. Nah, hati-hati pian binian tak, karena dahi terhalang oleh benda yang bergerak tadi, salah satunya adalah mukena. Begitu juga dengan kedua telapak tangan. Makanya dulu pernah ditakuni, Pak jangan kayak apa aja. Berapa tahun yang lalu ditakuni masalah yang kayak itu. Ya ulun kayak itu maksudnya bilangnya terhalang dahi ataupun kedua telapak tangan ketika kita sujud oleh benda sesuatu yang ada pada diri kita yang sifatnya bergerak, maka pada waktu itu sujudnya tidak sah karena tidak sampai dahi dan kedua telapak tangan ke tempat sujud. Makanya rencak beginian gitulah, panjang gitu nah. Makanya sebagian besar ini babinian itu kada katuju mukena yang bulus. Nah, katuju yang bepanggal. Nah, kalau nak itu judulnya berarti harus hati-hati pada waktu sujud meletakkan mukena kita. Jangan sampai mukena tadi menyebabkan kedua telapak tangan kita terhalang untuk menempel ke tempat sujud oleh mukena, atau menghalangi dahi kita tertutup oleh mukena pada waktu sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijaz sajad pamakin jabhataka minal ardi wala tanaqqar naqra. Artinya apabila sujud engkau maka tetapkan olehmu akan dahimu pada bumi tempat sujud, dan jangan engkau sujud seperti kelakuan ayam mematuk. Nah, jadi dahi ini pada waktu sujud jangan seperti kelakuan ayam. Artinya dahi ini kada begana, bergarak-garak misalnya. Nah, ini tempel gini misalnya, no garak-garak kemudian kayak kersingganaan. Nah, jangan seperti itu Nabi, tapi ketika sujud bujur-bujur tempelkan posisi dahi ini, jangan sampai bergarak-garak lagi, tetap pada posisi sujud. Mana tadi? Bermula hikmah yang demikian bahwasanya maksud daripada sujud itu menghantarkan kulit anggota yang terlebih mulia yaitu dahi kepada tempat yang hina, segala tempat kaki yang berpijak yaitu bumi tempat sujud, supaya sempurna sifat tawadu. Nah, tadi sudahlah. Seperti yang tersebut di dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdi birrabbih idza kana sajidan. Artinya bermula sedekat-dekatnya seorang hamba, sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhan, yaitu apabila ia sujud. Nah, apabila sujud maka diketahui daripada diperintahkan sujud atas dahi, jika sujud ia atas. Jadi di sini jangan sujud di atas pelipis pipi hidung. Nah, jangan sujud pipi yang disujudkan. Berarti nih apa tuh? Nah, kayak ini berarti lah. Nah, itu mana punya salat kayak gitu tuh. Kan kekanakan ada nang kayak itu tuh. Mungkin di sini contohnya itulah karena melihat kekanakan yang rancak tujuh nang ini. Atau setengah sorbannya. Nah, setengah sorbannya tadi. Apabila itu dilakukan maka tiadalah sah sujudnya. Nah, ya tadi sujud di atas sorban, sujud di atas pipi, berarti kada sah sujudnya. Yang sorban tadi sudah dijelaskan dulu.
Tetapi jika sujud ia di atas rambut yang tumbuh daripada dahinya atau sebagiannya saja. Nah, misalnya nih ya, kan kadang-kadang ada melihat babinian kan, rambut apa? Kadang-kadang sampai ke sini berambut tuh. Nah. Ada yang tipis, ada yang agak tebal. Nah, di sini dikatakan apabila ia sujud di atas rambut yang tumbuh pada dahinya, baik itu full tumbuhnya ataupun sebagiannya saja, maka dianggap sah sujudnya. Dan jika walaupun rambutnya itu panjang, nah walaupun panjang rambut nih tumbuh pada bagian dahi, nah itu dianggap bukan sesuatu yang menghalangi untuk menempelkan dahi ke tempat sujud, asal bujur-bujur tumbuh. Tapi kalau misalnya ditempelin handi plus, nah itu kan menghalangi tuh. Misalnya pian nih sakit kepala, ya kalau sakit kepala lalu nukar apa, koyo cabai kah, koyo cabai kalau tuh yang panas tuh di sini ditempel, kalau di sini kan ada apa, di tengah ditempelnya juga. Nah, pada waktu sujud ternyata itu tidak dalam keadaan emergensi. Nah, kada dicabut kayak cabenya tadi, atau luka misalnya nih pakai handi plus, tetapi kada emergensi, kada darurat. Kalau seandainya pian cabut handi plusnya itu kada berpengaruh terhadap mudarat, akibat mudaratnya itu lukanya tadi, maka pada saat itu wajib tetap dibuka handi plusnya atau koyo cabenya tadi, karena kada memberikan mudarat juga. Kalau seandainya dilepas, lain misalnya kalau seandainya dilepas perban ataupun handi plus, itu menyebabkan lukanya tambah parah atas rekomendasi dokter misalnya kan, maka pada saat itu diperbolehkan handi plus ataupun perban misalnya dipergunakan untuk tetap tempat sujud, atau asal rekomendasi dari yang ahlinya siapa, yaitu dokter. Tapi kalau seandainya kada, maka wajib dilepas dulu untuk sembahyang. Setelah sembahyang silahkan pakai lagi. Adapun syarat sujud itu ada 9 perkara. Nah, belum sujud lah. Syarat sujud ada 9. Jadi yang namanya sujud, apabila 9 hal ini kita lakukan, berarti sujud kita tuh sah. Tapi apabila di antara 9 ini kada kita gawe tanpa ada sesuatu ujur yang diperbolehkan oleh syara, maka sujud kita kada sah. Yang pertama ini adalah tumak ninah. Nah, maka tidak sah apabila seorang yang sujud tanpa dengan tumak ninah. Nah, paham aja sudah tumak ninah tadi. Tumak ninah sujud berarti posisi dahi memang benar-benar menempel di tempat sujud tanpa ada gerakan yang lain. Begitu juga dengan kedua tangan dan kedua lutut dan juga kedua kaki. Tapi apabila misalnya dahi kita sudah begana, tangan kita sudah begana, lutut kita sudah begana, tapi batis, kan 7 anggota sujud, batis kedua telapak batis jari-jari ini masih kada singganaan. Nah, berarti itu masih belum dikatakan tumak ninah, karena masih ada anggota yang 7 tadi masih bergerak, kada berdiam. Jadi syarat yang pertama adalah tumak ninah. Kemudian syarat yang kedua adalah meletakkan sebagian daripada 2 lututnya. Syarat yang kedua adalah, kalau bahasanya sini menghantarkan, meletakkan sebagian daripada 2 lutut. Nih lutut. Berarti keduanya sebagian, karena kadang mungkin kiri kanan diandak juga kan, kadang mungkin sebagian, berarti di sininya. Tabelkan itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu meletakkan sebagian daripada perut 2 tapak tangannya. Nah ini walaupun 2 tapak tangan ini, perut ini, walaupun kada seberataan, tetap dianggap sah, karena di sini dikatakan cuma sebagian. Tapi yang sempurnanya adalah keseluruhan semuanya diandak. Kalau misalnya sebagian aja, di sini dikatakan boleh, karena di sini
syaratnya cuma sebagian. Kemudian syarat yang keempat, meletakkan sebagian dari perut jari dua kakinya. Nah, maka tiada memadai sujud dengan tiada menghantarkan sekalian atau meletakkan sekalian yang tersebut itu, karena tersebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Hadisnya, umirtu an asjuda ala sab'ah a'dha'a al-jabhati wal yadaini war rukbataini wa turufil qadamain. Artinya bahwa disuruh akan engkau, bahwa aku disuruh untuk sujud di atas 7 anggota, yaitu dahi, kedua perut telapak tangan, kedua lutut, kedua perut jari, bagian kaki. Nah, berarti 7. Nah, ini semua dihantarkan diletakkan di tempat sujud. Kemudian syarat yang kelima, menekankan. Nah, ini syarat yang kelima, menekankan kepala pada tempat sujud. Jadi jangan asal bandak aja kepala nih, dahi, bedanya bayar tegatuk aja, tapi diperintahkan di sini adalah untuk ditekan. Kalau seandainya, jadinya di sini dijelaskan, kalau seandainya ibaratnya itu kita sujud di atas tempat yang empuk. Kalau di sini dikatakan di atas kapas. Nah, maka sebagai tanda bahwa kita itu bukti menekan, maka tempatnya itu berlubak. Itu artinya berlubak itu apa? Kayak dia rata kan, kita tikin, nah dia tenggelam, sajadah kita itu tenggelam, atau modelnya kapas itu tenggelam. Tapi kalau lantai marmer kayak ini, tikin behimat, bukan lantainya tenggelam, kepala kita nang pecah. Kalau tekan ya behimat, tekan behimat sampai bebakas jan. Berapa menit lagi? Sampai. Enak kerasaan lah. Jadi sampai, kalau seandainya kita sujud tadi di tempat sesuatu yang sifatnya empuk, apalagi biasanya ada sejadah yang di bawahnya itu ada kapas atau model kayak tilam itu kan. Nah, berarti itu kan model kayak ada kapas. Berarti kalau kita sujud, maka salah satu syaratnya tadi adalah bahwa tempatnya itu kita tekan, tanda bukti kita menekan itu agak sedikit berlubang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa yawmin ahli ad-dhair. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.